सकते हैं किस तरह असी खुदा दे विच वध के ते खुदा दे नाल अपना रिश्ता कायम कर सकते हैं। सो इन्हां 5 गल्लां नूं की करना है, अज बड़े ध्यान दे नाल बड़े ख्याल दे नाल की करना है, आपां मनन करना है, सुनना वा, सुनांगे ते समझ आवेगी। हालेलुया। ते जदों समझ आ गई ते इन्हां 5 गल्लां नूं की करांगे असीं अपनी जिंदगियां दे विच रख के एक ऐसा समा आएगा, एक ਜਿਹੜੇ 5 शब्द ने, ਜਿਹੜੇ 5 कलमे ने, हुण 5 ਜਿਹੜੇ शब्द ਜਿਹੜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वाक्य एक ਜਿਹੜੀ टॉपिक देने वाला हां ਉਹ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਵਧਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ टॉपिक नहीं है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ मेन ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, द 5 ways to grow in God, कि परमेश्वर में बढ़ने के 5 तरीके। हालेलुया। परमेश्वर दे विच वधन दे किन्ने तरीके अज सिखने आपां, 5 तरीके सिखने आ ते इन्हां 5 नूं की करांगे, आउण वाले टाइम दे विच इस्तेमाल करांगे। हालेलुया। तो सारे हाथ उठाइए, पहला मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु अज दा कलाम मेरी जिंदगी दे विच बरकत वाला होवे। और ये 5 पॉइंट ये तेरे कलाम दे विचों आ ते जदों ये पास्टर दे द्वारा सिखाया जावे तो मैं भी सीखा ते इस सीखन दे द्वारा मेरी जिंदगी च बरकत आवे। आमीन। हालेलुया। सो पहली गल, परमेश्वर में बढ़ने के 5 तरीके। ग्रोथ का मतलब की है, अज बूटा लाया कल फल मिल जू, अज अंब का बूटा लाया कल ओनू कहांगे चल छेती छेती अंब दे आ जाएंगे, कदी भी नहीं। ग्रोथ का मतलब की है, ਵਧਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, मेरे कले का विश्वास नहीं, दूजिया का विश्वास सुन के भी साडा विश्वास की हुंदा है, वधदा है। हौली हौली गवाहियां सुनते हैं और उस गवाहियां दे द्वारा साडी ग्रोथ, साडी जेहड़ी बढ़ोतरी की हुंदी है खुदा दे विच वधदी जाती है। बोलो हालेलुया। तो पहला पॉइंट की है, रीड द बाइबल, कि सानू बाइबल पढ़नी है। हालेलुया। पहला पॉइंट की है, सानू उची बोलो, सानू बाइबल पढ़नी है। हालेलुया। सो बाइबल किस तरह पढ़नी है, एक कोई किताब आम नहीं है, एक कोई अखबार नहीं है, एक कॉमर्स नहीं है, एक कोई एरा वगैरह किताब नहीं है। ये एक ऐसी किताब है कि जिहदे द्वारा की मिलता है, सानू बल मिलता है, ताकत मिलती है, और शक्ति मिलती है। असीं दुनियावी खाने बड़े खाने हैं बार बार, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। और इस जीवन की रोटी नूं खाण दे नाल की मिलता है, आत्मा नूं बल मिलता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस करके खुदा दा कलाम कहंदा है, यूहन्ना 6:52 दे विच लिखिया है, आई एम द लिविंग ब्रेड कम फ्रॉम द हेवन। बोलो हालेलुया। कि मैं जिंदा रोटी हां ते मैं स्वर्ग दे विचों उतरी हां। साडा यीशु मसीह एक जिंदा रोटी है। जदों ਅਸੀਂ पाक शराब करते हैं ना, प्रभु भोज तैयार है, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਤਾਕਤ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਲ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂया। इधर ध्यान दो सारे, बोलो हालेलुया। इस करके खुदा दा कलाम की है, जीवन दी रोटी है। हालेलुया। इधर ध्यान दो, रहन दो, कोई गल नहीं, बह के वधिया हवा च आ रहा। हालेलुया। तो जेड़ा भी आंदा वा वो आपे बह जाएगा, सानू टेंशन लैण दी लोड़ नहीं, भावें बाहर बह जाए, खुदा दा कलाम उस तक पहुंचना चाहिए है, डिस्टर्ब नहीं करना। पहला तुहानू क्या ही 10 मिनट लाए तुहाडे जीवन दी रोटी है। सो हर समय सानू की करना है, इस रोटी नू खाना है। पहला पॉइंट की सी, रीड द बाइबल। सानू अज बाइबल पढ़न दी लोड़ है।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੇਖ ਲੀਆਂ, ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 10 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਐਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 30 ਐਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਐਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੋਟੀ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੀਵਤ ਰੋਟੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੀਵਤ ਬਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਨੂੰ, ਅੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਕਤਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਹੂਨਾ 6:51 ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਪੜੋ। ਉਹ ਜਿਉਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੀ ਰੋਟੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 40 ਸਾਲ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਾ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਘਸੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ 40 ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਘਸੀ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਈ ਐਮ ਦ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਨਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਡ ਦਾ ਬਾਈਬਲ। ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੂਸੀਫਰ ਸੀ।
ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸੱਤ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਸੋ ਹੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਲੂਸੀਫਰ ਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੁਖੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਅਗੂਏ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਪਕੜ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਕ ਐਤ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2:2 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਛੇਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2:2 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੋਲੀ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੋਪੀ ਪੜੂਗੀ, ਉਹ ਪੜੂਗੀ ਬਾਈਬਲ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਫੜ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣੀ ਬਾਈਬਲ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਜੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਲੱਭਣ ਡਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲਾਂ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਟੀਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਚਰਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜੋ ਹੁਣ। ਨਵੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋਚ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਲ ਖੰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਕਰੋ, ਖਾਲਿਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਖਾਲਿਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਪਿਓਰਿਟੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਚੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਚੁੰਮੋ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਫੜਨਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਮਲ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕੋ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੋ, ਪੂਰੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਭਾੜ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਭਾਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਭਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, प्रेयर इन प्रॉपर टाइम, प्रार्थना के लिए एक नियुक्त समय तैयार रखें। हालेलुया। सो दूसरा पॉइंट की है कि साडी ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दूसरा पॉइंट की है कि एक ऐसा समा नियुक्त करो, एक ऐसा समा ठहराओ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚੋਂ ਭੈਣ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ। ਵਚਨ ਪੜੋਗੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਨ ਬੈਠੀ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। पर खुदा दा कलाम कह रहा है एक ऐसा समा नियुक्त करो, भावें जो मर्जी हो जाए, पर वो समा मेरा ते मेरे प्रभु दा होना चाहिए। हालेलुया। करके लिखा है, सानू पता है दानियल दी किताब, दानियल नबी प्रार्थना करने वाला शख्स सी और खुदा ने ओनू बैबीलोन दा की बना दिता, एक ऐसा मंत्री बना दिता कि जो दानियल कहेगा वही होएगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना दे विच एक ऐसी शक्ति है कि प्रार्थना करके ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, स्वर्ग ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4 ਅਧਿਆਏ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बोल सकते उच्ची हालेलुया। हालेलुया। तेरा हालेलुया ठंडा है, उच्ची बोलो हालेलुया। हालेलुया। और उच्ची हालेलुया। जिन्हें सुस्ती आ रही है ना, हालेलुया बोलना आपे भज जाएगी। हालेलुया। तो इस करके की लिखा है, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करने वाला सी, उन्हें समा नियुक्त कीता सी, सवेरे 4 वजे ते 4 वजे, 5 ਵਜੇ ਤੇ 5 ਵਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ 8 ਵਜੇ ਤੇ 8 ਵਜੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਬੋਲੋ ਮੈਂ एकदम हाथ ला ला के अपने आप को कहो, बोलो मैं आज तो ऐसा समा ठहराऊंगी या ठहराऊंगा, ठहराऊंगी या ठहराऊंगा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ
ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀਏਲ 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਕਿ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਰਾਜਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਾਨੀਏਲ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ और दुआ एक ऐसी ताकत है कि ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਗॉड, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ। ਸੁਣੀ ਕਦੀ ਗੱਲ? ਅਗਰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਸੀ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉਠਿਆ, स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਔਰ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਰੋਈ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਸੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣਗੇ, ਫੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਜੇ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਮਰ ਜੇ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਫਨਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ,
राती मेरे भरा की डेथ हो गई तो सारे लोग हैरान हो गए कि ये किदां दा हो गया, कोई खुदा दे दास ने सानू भिनक भी लगन नहीं दिती, ये की चक्कर बन गया। और फिर खुदा दे दास ने कहा, हो तुसी मेरे भरा नू देख सकते हो, दुख महसूस कर सकते हो। हालेलुया। सो इस करके याद रखो कि खुदा दा वचन जिहड़ा तुसी खुदा नाल वादा कर दिता है, मैं 10 मिनट 5 मिनट भावें 1 मिनट भी तुसी खुदा दे वास्ते लो तो वो टाइम जिहड़ा खुदा दे वास्ते होना चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो अगे लिखिया वा पहला थस्सलोनिकियां 5 दी 16 तो 18 तक पढ़िए। उत्थे की लिखिया है कि प्रार्थना दे विच वधिए। हालेलुया। हां जी पढ़िए पहला थस्सलोनिकियां 5 दी 16 तो लेके 18 तक। सदा आनंद रहो। हाँ। सदा आनंद रहो, नित प्रार्थना करो। हालेलुया। पहली गल की लिखी है खुदा दे कलाम दे विच, सदा आनंद रहो। सारे मुंह ना बोलो कि सदा आनंद रहो। सौखे शब्दां दे विच की कह सकदे, सारे खुश रहो। हालेलुया। सारे की रहो भावें। आज तुहानू एक आम जनरल जी गल दसन लगा वा कि याद रखो कि अज असीं दुनिया दे उत्ते रह रहे हां। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰ ਪੀੜ, ਲੱਕ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। पर याद रखो धन है वो जेड़ा दुख दे विच रह के भी अपने आप को खुश रखदा प्रभु दे वास्ते। बोलो हालेलुया। अगर आज असी खुदा नू खुश रख रहे हां और खुदा दी हजूरी दे विच की रह रहे, की लिखिया सदा खुश रहो। खुश रहो ते अगे नित प्रार्थना करो। नित नित दा मतलब कि हर समय ओदा सिमरन करो, हर समय ओदा नाम जपो। ओदे नाम जपन दा पता की हुंदा, बड़े पाप धुल जाते। सानू नहीं पता असी रोज किन्ने पाप करते हैं, पर याद रखो खुदा सारी गल्लां नोट करदा। खुदा साडे वर्गा नहीं, कई बारी पास्टर भी वेख के किसी दी गलती इग्नोर कर दिंदा, चल कोई नहीं है। पर याद रखो खुदा साडियां एक एक गलतियां नू नोट करदा है ते जिंदे असी माफी नहीं मंगदे तो खुदा उन्हां गलतियां नू उसे तरह नोट ही रखदा है। जिद्दां अकाउंट दे विच 10 रुपये जमा कराते ना खाते 'च, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਢਾਏ ਨਾ तो ਉੱਥੇ रहने ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਢਾਇਆ ਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਢਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਚਿਰ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਜਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ उस खाते दे विचों असीं अपने पापां नूं डिलीट करना है। वो जिहड़े खाते दे विच साडे पाप जमा हो चुके आ, माफी मंग के की करना है, रिमूव करना है उन्हां पापां नूं, उन्हां गलतियां नूं, उन्हां गुनाहां नूं, उन्हां जिहड़े शराब साडी जिंदगी च आ जांदे आ। बल्कि अज ते कोई नहीं है, क्योंकि यीशु ने साडे सारे शराब की कर दित्ते आ, तोड़ दित्ते आ, माफ कर दित्ते आ। कई बारी इहो जिहे भरमावे च पा दित्ते तुहाडी जिंदगी च आ शराब, वो शराब, कोई शराब नहीं। यीशु ने एक बारी सारे शराब साडे की कर दित्ते आ, तोड़ दिते आ, कोई शराब नहीं। नो मोर कर्स ऑन अस, कि साडी जिंदगियां दे उत्ते कोई भी कर्स, कोई भी शराब नहीं है। इस करके खुदा दा कलाम की कह रहा वा, हर समय खुश रहो ते निरंतर ओदा सिमरन करदे रहो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो इस करके आपां की गल कर रहे हां कि 5 गल्लां असीं सिख रहे हां प्रभु दे विच वधन वास्ते। हालेलुया। परमेश्वर में बढ़ने के 5 तरीके, परमेश्वर दे विच वधन दे 5 तरीके। पहली गल की लिखी सी बाइबल पढ़नी, दूजी गल कि एक समा ठहराउणा है कि कदों मैं की करनी है, प्रार्थना करनी है। तीसरी गल यू हैव टू जॉइन इन द गुड फेलोशिप। आज सानू लोड़ है आत्मिक संगति दे विच बहन दी। की क्या भला मैं ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
कोई भी अच्छी बाणी जी उस जगह के उत्ते नहीं सुनाई जा रही। बाणी अच्छी है, हालेलुया। बाणी कभी माड़ी नहीं होंगी, भावें मैं सुनावा, भावें ये सुना दे, भावें तुसी सुना दो। पर कई लोग अनसुनी कर देंगे हैं बाणी नूं, बंदगी दे विच बैठ के की करदे ने, इधर उधर ख्याल ने, भावनावां जिहड़ियां है व्यर्थ जांदियां ने। हालेलुया। वचन कंट्रोल करो। इस करके खुदा दा कलाम कह रहा है यू हैव टू ज्वाइन इन ए गुड फेलोशिप। आपको एक अच्छी संगति में जाने की जरूरत है, आपको एक आत्मिक चर्च के साथ जुड़ने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। आज सानू आत्मिक चर्च दे नाल, आत्मिक संगति दे नाल, जेदे विच की हुण रूह भरियां गल्लां होण, हालेलुया, आत्मा दे विच भर के आराधना करिए, उस संगति दे विच सानू जुड़न दी लोड़ है। बोलो हालेलुया। सो लिखिया है, कुछ लोग कहते ने कि फोन के द्वारा मैं वचन सुन लेना हाँ, कोई कहता मैं टीवी के द्वारा वचन सुन लेना हाँ। जिस तरह मैं अगे भी दसिया कि फोन साडे नाल गल्लां नहीं करता, टीवी साडे नाल गल्लां नहीं करता, पर चर्च विच जाके खुदा उत्थे आप आउंदा है। बाणी की कहती है, जिथे 2 या 3 मेरे नाम दे विच इकट्ठे होणगे उत्थे मैं हाजिर ते बाणी ये कहती है भी टीवी दे विच मैं आ जाऊंगा, फोन दे विच मैं आ जाऊंगा। हालेलुया। फोन दे विच कई गल्लां हुंदियां ने, टीवी दे विच कई गल्लां हुंदियां, पर खुदा दी हजूरी दे विच कई नहीं, बल्कि एक गल हुंदी है जिथे खुदा आप आउंदा है। बोलो हालेलुया। खुदा आप आण के की करदा है, अपनी बाणी दे द्वारा साडे नाल गल्लां करदा है। मैं नहीं गल्लां कर रहा, खुदा दा कलाम मैनूं इस्तेमाल कर रहा है कि तुहानूं रूह दी खुराक दित्ती जावे। बोलो हालेलुया। रूह दी खुराक किद्दां हुंदी है? इस बाणी नूं पढ़ के, समझ के, सिख के। ते जदों असीं इन्हां गल्लां नूं फॉलो नहीं करदे, उन्ना जेकर साडी जिंदगी दे विच तरक्की नहीं आउंदी, बरकत नहीं आउंदी। और जेहड़ियां आशीषां खुदा तुहानूं तो भेज रहा है, बस आ गईयां बूहे ते उत्थे खलोतियां रहिंदियां है, कदी उन्हां नूं बुलाया ही नहीं। याद रखो, खुदा दा कलाम कहता मेरे धार्मिकता दी खोज करोगे तो संसार दी सारियां चीज़ां तुहाडे पिछे पै जाणगियां। पर अज की हो रहा, रब नूं असीं पिछे करदे आ, संसारिक चीज़ां जिहड़ियां असीं की करदे आ अगे रखदे। याद रखो, जो उल्टा हुंदा ना तो साडी जिंदगी च उल्टा ही हुंदा रहेगा। पर खुदा दा कलाम की कह रहा, अज सानूं लोड़ है एक अच्छी संगति दे नाल जुड़न दी। बोलो हालेलुया। नहीं मैं कहंदा मेरे नाल जुड़ दो, पर मैं कहना यीशु नाल जुड़ो। हालेलुया। अज सानू यीशु नाल जुड़न दी लोड़ है। जेड़े यीशु नाल जुड़दे ने उन्हां दी संगति ऑटोमैटिक अच्छी हो, उन्हां दी संगति ऑटोमैटिक अच्छी हो जाती है, क्योंकि बाणी पढ़ना, प्रार्थना करना और किया अच्छी संगति करना। अच्छी संगति किहदे नाल हुंदी है? रूह सच्चाई दे नाल। हालेलुया। ते जदों रूह सच्चाई दे नाल संगति नहीं होएगी तां याद रखो बरकतां नहीं आउणगीਆਂ। गीत गाए पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मजा नहीं आया, आत्मा का काम कोई नहीं होया। बाणी के द्वारा ऐसे अच्छा कुछ सीख रहे हैं, पर गीत गाए सब डावाडोल सी। पर मैं चाਹੁंदा कि प्रचार तो बाद असीं एक गीत गाइए आराधना का, जिहदे विच अखां बंद करके खुदा दे नाल अपना कनैक्ट बनाइए। चाहे खुदा तुहानूं जंप करन लई कहे, खुदा तुहानूं रोण लई कहे, खुदा तुहानूं चीकां मारन लई कहे, कुछ भी अलाउ करे, बस अपने आप नूं खुल दे देनी है, खुदा तुहानूं भरेगा। हालेलुया। सो इस करके पहला खुदा दा कलाम पढ़ लीए, उस तो बाद असीं पाक शराब भी लैनी है और असीं गीत गा के प्रभु दी महिमा भी करनी है। बोल हालेलुया। सो इस करके लिखिया है कि कुछ लोग कहते ने टीवी द्वारा, मोबाइल द्वारा मैं खुदा नाल गल्लां करदा वां, खुदा तो वचन सीख लेना। पर याद रखो, खुदा दा कलाम जिहड़ा है प्रॉपर जिहड़ा वो एक ऐसा मीडिया है। कई हुण लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के करके असीं चर्चां दे विच जा नहीं सकते। एक टीवी का एक ऐसा जरिया है, असीं सुन सकते हैं। पर याद रखो, कई लोग इहदे ते सीमित रह जाते हैं। घर दे विच कहंदे बस टीवी लगा, पास्टर दा प्रचार आ रहा, मैं सुन रहा, बरकत पा रहा। याद रखो, इदां मजा नहीं आउंदा। हालेलुया। जदों मान लो अगर खराब चीज रखी है तो चंगी चीज उहदे विच रख दी जाए तो फिर की होएगा? चंगी चीज की हो जाएगी? खराब हो जाएगी। अगर अज असी संगत दे विच जा रहे हैं तो सानू कुछ पता नहीं है की गवाही हुंदी है, की गीत हुंदे है, की बाणी हुंदी है, कौन यीशु मसीह है। संगत दे विच जान ना साडे उत्ते भी रंगत आ जाती है। सानू भी पता चलता है गीत किद्दां गाए जाते हैं, ढोलकी किद्दां बजाई जाती है, हारमोनियम कौन बजा रहा है, प्रचार कौन कर रहा है, बाइबल कौन पढ़ रहा है, आखिर यीशु मसीह की चीज है।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੂ ਇਜ਼ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਉद्धार ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਕੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੱਕੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਸੂਲੀਆ ਸੀ, ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਆਖਰ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਉद्धार ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। बोल सकते हालेलुया। हालेलुया। जेड़े बाहर चल के बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब बाहर नहीं जाना, इत्थे रहना। हालेलुया। हालेलुया। इस करके थोड़ा जगाना पैंदा है। उच्ची बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाथ ऊपर करके हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह हाथ उठाया तालियां बजा दो प्रभु की महिमा वास्ते। हालेलुया। तो इस करके लिखा है इब्रानिया 10 दी 24-25 पढ़ो, उत्थे की लिखा है, पढ़ो पढ़ो छेती। कि अज सानू की चर्च इस करके खुदा ने शब्द दिता आ कि असीं एक दूजे नाल मेल करिए, मेल मिलाप करिए। संगति का मतलब की है एक दूसरे नाल जुड़ना, एक दूजे की अंडरस्टैंडिंग करनी। अगर ओदी मुश्किल कोई है तो असीं दूजी संगति खुदा दा दास की कर सकता है, ओदे वास्ते प्रार्थना कर सकता है। घर बैठ के मैं टीवी नूं कहां टीवी मेरे बीमार है मैं ते मैनूं ठीक कर दे, टीवी कदी ठीक नहीं करेगा। संगत दे विच आण के खुदा दे दास ते खुदा दे लोकां नूं जदों कहांगे कि रब दे प्यारिओ ते रब दे दासा मेरे वास्ते दुआ कर, मैं बीमार हां, परेशान है, मेरे घर दे विच तंगी है, तां खुदा दा दास ते संगत सारी मिल के जदों दुआ करेगी तां फिर की होएगा? काम होएगा। बोलो हालेलुया। टीवी कदी जवाब नहीं दे सकता, पर मेरा यीशु मसीह जवाब देंदा। बोलो हालेलुया। जवाब नहीं देंदा बल्कि काम करके भी दिखाउंदा है। बोलो हालेलुया। सो इस करके प्रभु दा धन्यवाद। पढ़िए इब्रानिया 10 दी 24-25। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਉਭਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। चर्च एक ऐसी चीज है, एक दूसरे का मेल करना, एक दूसरे की प्रार्थना करना, ये है खुदा दा फजल। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस करके खुदा दा कलाम की सानू सिखाउंदा है कि प्रभु दे विच वधिए ते की करिए, एक अच्छी संगति दे नाल मेल करिए। बोलो हालेलुया। सो चौथा पॉइंट ये है, रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड। आज सानू प्रभु दा कलाम याद होना चाहिए है। हालेलुया। जिन्हां लोकां नूं खुदा दा कलाम याद नहीं ना रहिंदा, वो फेल हो जांदे ने, शैतान उन्हां दे उत्ते हैवी हो जांदा है। एक गल मैनूं याद आ रही है, एक भैन सी, उसनूं यीशु मसीह दे बारे पता नहीं सी, पर चर्च दे विच एक माइक लगा सी, और वो माइक जिहड़ा की करदा सी, आवाज़ बाहर गली दे विच पहुंचाउंदा सी। जिस तरह हुण पहुंच रही होएगी ना, जिहड़े बोलदे हां जी बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिन्हां पता भी आवाज बाहर जांदी, बोलो हालेलुया। हालेलुया। इहदा मतलब की है, माइक की करदा वा, आवाज बाहर भेजदा है। और इस तरह पास्टर ने हालेलुया दा मतलब समझा रहा सी कि हालेलुया दे बोलण दे नाल शैतान की करदा है, भज जांदा है। ਜਦੋਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਟਾਫਟ 3 ਨਾਰੇ ਲਾਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਡਰ, पिछले दिनों तो उन्होंने काफ़ी डर आउंदा सी, तो जो अगली रात उहदे तो अगली रात जो सुती है कोई डर नहीं। हालेलुया। और वो की कीता, उन्हें भैन ने वो चर्च नूं गई और उसने संगत चल रही सी ते वो चर्च दे कोल गई, पास्टर दे कोल गई ते कहन लगी, उन्हें फिर गवाही दसी कि इस तरह तुसीं हालेलुया दा मतलब समझा रहे सी पिछले दिनों दे विच, ते मैं सुनदी जा रही सी, पर एकदम मैनूं याद आया, मैनूं डर लगा ते मैं हालेलुया बोलिया ते मेरे अंदर सामर्थ आई, पल आया और मेरा डर जाता रहा। अज तो मैं की करदी हां, मसीह नूं कबूल करदी हां, मैं मसीह ते विश्वास करदी हां। बोलो हालेलुया। इस करके अज चौथा पॉइंट की है, रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड।
ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ। ਮੱਤੀ 4 ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਤੋਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਇਕੱਲਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਯਾਦ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਯਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭਰਮਾਏ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਮ ਯਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਲਾਮ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸੀਰੀਅਲ, ਗਾਣੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਝੱਟ ਯਾਦ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੈਨੂੰ ਭੈਣਾ ਉਹ ਬੀਜੀ ਘਰ ਬੰਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕ ਬਣਨਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ, ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪਾ ਦਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਲੋਸੀਆਂ 3:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬੜਾ ਛੇਤੀ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਸੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਰੀ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ 3:16। ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਸੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇ? ਸਮਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਇਹ ਜੀਵਤ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਚਾਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਛੱਡੋਗੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਤਮਾ ਬਲਵੰਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜੇ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਉਦਾਂ ਲੜ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਛੱਡੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਛੱਡਣੀ ਇਹ ਰੋਜਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਵਾਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 40 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਨਿਰਾਹਾਰ। ਨਿਰਾਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦਆਊਟ ਈਟਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਨੋਟ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁਆਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੰਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड। ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਸੀ? 5 ਕਹਿ ਹੀ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो 2 पॉइंट हो गए। पहला बाइबल पढ़नी है, दूसरा प्रार्थना समा नियुक्त करना ते तीसरा अपने आप को एक अच्छी संगति दे नाल जोड़ना। चौथा रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड कि प्रभु दा वचन की करना वा याद रखना। पंजवा यू शुड हैव ए गुड मेंटर, यू शुड हैव ए स्पिरिचुअल मेंटर। मेंटर दा मतलब की है ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਗੂਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਗੂਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਅਗੂਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। दुआ करनी है, संगत करनी है, तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है, प्रभु भोज दे विच शामिल होना है, खुदा दे के दुआवां कर करके अपने पापां तो क्षमा मंगनी है, अपने परिवार दी दुआ करनी है, उस दुश्मनां दे नाल प्यार करना है। ये गल्लां जेड़ा है अच्छा चरवाहा तुहानू सिखाएगा। विदाउट होली स्पिरिट वाला चरवाहा जेड़ा है, मेंटर जेड़ा है, वो तुहानू की करेगा? बर्बाद कर देगा। अच्छा चरवाहा ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी शिक्षा देगा, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਸੋਚੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਚਰਵਾਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, पर खुदा कह रहा है एक अच्छे चरवाहे नूं अपनी भेडां दा ख्याल हुंदा है। चरवाहा ओ कादा जे ओदियां भेडां तितर बितर हो जान, ओदियां भेडां भटक जान, कोई किते जावे कोई किते जावे ते चरवाहे दा की फायदा? अज अच्छे चरवाहा तुहाडे नाल होना चाहिदा है जिहदे कोलों तुसीं सलाह लो ते ओह सलाह की होवे? अच्छी होवे। ते अज की हो रहा है? असीं अपणियां सलाहां आप ही कर बैठे हैं ते जेडे मेंटर हुंदे आ, सलाहकार हुंदे आ, उन्हां नूं असीं पुछदे ही साडा अच्छा चरवाहा अच्छा अगुआ जेड़ा है वो कौन है? हालेलुया। हालेलुया। कंट्रोल करो इनू। मैं की किया सी? इन्ने जाने तुसीं बैठे तुहाडे कोल फड़िया नहीं जा रहे। हालेलुया। तो इस करके खुदा दा कलाम की कह रहा है कि एक पवित्र आत्मा है जो सबना दा चरवाहा है, पास्टरां दा भी ते कलीसिया दा भी। पर कलीसिया दा भी एक अच्छा चरवाहा, एक अच्छा दास होना चाहिए है कि वो की करना उसदे कोल अच्छी शिक्षा पाउण। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस करके खुदा दा कलाम की कहता है
जेम्स की किताब दे विच बुक ऑफ जेम्स याकूब की पत्री दे विच लिखिया है कि ज्ञान दो तरह का है। ज्ञान दो तरह का है, एक दुनियावी ज्ञान ते दूसरा स्वर्गी ज्ञान। दुनियावी ज्ञान दे नाल की हुंदा है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होंदे हैं, कलेश उत्पन्न होंदा है। दुनिया का ज्ञान पाउण दे नाल लड़ाइयां हो जांदियां ने, पर स्वर्गी ज्ञान पाउण दे नाल की हुंदा है, नरमाई आउंदी है, भलाई आउंदी है, प्यार आउंदा है। दुनिया का ज्ञान लैण दे नाल घमंड आउंदा है, नफरत आउंदी है। पर खुदा दा कलाम जिहड़ा स्वर्ग दी रोटी है, ओनू खाण दे नाल ताकत मिलदी है और स्वर्गी ज्ञान मिलदा है। और स्वर्गी ज्ञान दे नाल साडा रिश्ता आंढ गुआंढ नाल भी हुंदा है। कई बारी आंढ गुआंढ नाल लड़ाई झगड़े होई जांदे ने, बार-बार उन्हां नाल लड़ी जांदे, कोई मतलब नहीं, शैतान आपस च सानू लड़ाई जांदा है। पर याद रखो शैतान तो चकन्ने रहना है, ओदियां चलाकियां तो चकन्ने रहना है और स्वर्ग दे नाल मिलना है। स्वर्ग दे विच जिहड़ा विराजमान है ओनू मिलण दी कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि असीं इस दुनिया दे उत्ते की हां, गेस्ट, मुसाफिर। 4 दिन दे असीं परौणे हां ते परौणे ने की करना है, चाह पानी पीना है, अपने घर मुड़ जाना है। रब्बा परौणे आए हैं ते जाना ही जाना वा, कोई ये नहीं कह सकता ना प्रभु मैं नहीं जाना, मैनू ना लेके जाई, मेरे वड्डे होर किस नूं ले जा। जिहदी मौत आई है वही जाएगा, ते जिस बच्चे ने जमना है वही जमेगा, होर प्रभु होर किसी बच्चे नूं नहीं भेजेगा। याद रखो जिहदा समा आया है उन्हें जाना ही जाना है। जे अज समा बरकत दा है तां अज बरकत लैनी ही लैनी है। गीत की गाया सी, खुशी नाल ओदा धन्नवाद कर करके ते लैनी बरकत असां झोली बोलदे नहीं तुसीं, बोलो मेरे नाल, खुशी नाल ओदा धन्नवाद करके लैनी बरकत असां झोली करके ओदी बंदगी च जावा ना ले जाइए। हमेशा बंदगी दे विच कुड़कड़ा के नहीं आउणा, ते जेड़ा बंदगी दे विच कुड़कड़ा के आएगा जिहदी आउण वाली बरकत वो भी रह जानी। खुशी ना आओ, हालेलुया। ते खुशी दे नाल आउण दे नाल एक बरकत नहीं मिलती, डबल मिल जाती। हालेलुया। तो खुदा नूं खुश लोग बड़े पसंद है, जिहड़े हर समय मरू मरू करते रहंदे हैं ना कि मैं मर गया मर गया मर गया, तो फिर मर ही जाता। हालेलुया। हमेशा खुदा नूं दसीए, खुदा असीं तेरे बच्चे हैं ते तू साडा वा ते असीं तेरे हैं। इस करके सानू की कर दे, साडी गलतियां माफ कर, सानू बरकत दे, ते तू साडा पिता है, असीं तेरे बच्चे हैं ते तेरा पुत्र साडा लाड़ा है। हालेलुया। लाड़ा बड़ी छेती आउण वाला है ते सानू नाल लैके जाण वाला है। इस करके 5 गल्लां सिੱਖੀਆਂ वा कि हाउ टू ग्रो इन द विद गॉड, हाउ टू ग्रो विद गॉड, कि परमेश्वर में बढ़ने के 5 तरीके आज हमने सीखे हैं। परमेश्वर दे विच वधन दे 5 तरीके असीं सीखे आ। पहला बाइबल पढ़नी, दूसरा प्रार्थना का समय नियुक्त करना, तीसरा एक अच्छी संगति के नाल जुड़ना, चौथा वचन याद होना चाहिए है। हालेलुया। ते पंजवां साडा एक अच्छा मेंटर होना चाहिए है, एक अच्छा पास्टर होना चाहिए जिद को कुछ सीखे, कुछ चंगा मिले। ये नहीं है कि एवें टाइम व्यर्थ करके खा पी के रोटी पानी ते चलो जी घर आ जाना। हालेलुया। जिद्दां डैरी नहीं हिली ऐदां ही असीं भी लगे, शैतान सानू हिला दिंदा है, ये भी अचानक ही हिली है, बड़े अगे हथ मारने पर उदों नहीं हिली, हुण पता भी बंद होनी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शैतान सानू हिलाउणा चाहुंदा है, खुदा दी हजूरी चों भड़काउणा चाहुंदा है, पर अज साडा खुदा सानू ब्लेस करना चाहुंदा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इन्हां 5 गल्लां नू अपने मन दे विच रखिए और इन्हां 5 गल्लां दे उत्ते फोकस करिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, अच्छी संगति नाल जुड़िए, वचनां नू याद रखिए ते एक अच्छे अगुए दे नाल जुड़ के खुदा दा कलाम सीखिए। हालेलुया। क्योंकि अच्छा सिखांगे अपने आप दी तैयारी करांगे, क्योंकि तैयारी यीशु मसीह बड़ी छेती आने वाला है। समा ऐसा आ गया है, अंतरा समा आ गया है। याद रखो कोरोना बीमारी आई, इस तो बाद होर बड़ियां बीमारियां आउणियां है। इन्हें 3 महीने का लॉकडाउन लाया, उन्हें पता नहीं उथे क्या वा कि एक ऐसी खारच वाली बीमारी आउणी है कि जिहदे द्वारा की होना है, इलाज भी नहीं होना। एक ऐसा समा आना है कि असीं मरदे जाना है। पर याद रखो
ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, खुदावन तो सामर्थी तो सच्चा जलाली खुदाया प्रभु तेरे कलाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। और ਹੁਣ पिता परमेश्वर ਅਸੀਂ पाक शराब ਦੇ ਵਿੱਚ